ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣವೊಂದಿರಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿ ಮಾಂಸ ಪೇಶಿಗಳಿರಲು ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು. ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಹ ಜನತೆಯು ತಮ್ಮಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ. ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಹ ಜನತೆಯು ತಮ್ಮಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಾಲಿಕರು ಜತೆಗದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತ್ವ. ಧನಿಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಾಲಿಕರು ಜತೆಗದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತ್ವ. ಗುಂಡನು ಹಾರಿಸಿ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ತವರ್ಣದ ಧ್ವಜವೇ ಜೈ ಜೈ. ಗುಂಡನು ಹಾರಿಸಿ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ತವರ್ಣದ ಧ್ವಜವೇ ಜೈ ಜೈ. ಜೈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಎಲ್ಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಇತ ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದೊಂದು ನಡೆದು ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಮ MLA ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ CH ಕುಂಜಮು ಪಾರ್ಟಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಳ್ಳರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ. ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹೋದರು. ಆರಲಾಗದ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಕತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಅನನ್ಯ ದನಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯ ಚೆಲುಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿಮೋಚನೆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತದಂತೆ ಆನಂದಿಸಿ ಶೌರ್ಯದ ದೌತ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 12, 1952ರಂದು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ PhD ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ CPIM ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ SFIಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ CPIM 1973 ಮತ್ತು 79ರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. 1982ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಲು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರ ಎ ಅಬ್ಬಾಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. CPIM ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕುಂಬಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸಂಘದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ರೋ ಮಿಷನರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಂಬಕ್ಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಭಾಷಣಗಳು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತು. CPIM ಸ್ಥಾಪಕ ನೇತಾರ ಎಂ ಶಂಕರಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ GV ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಪುನ್ನಪ್ರ ಸಮರ ಸೇನಾನಿ GV ದಿವಾಕರನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಐಜಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಹಿರಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನೇತಾರ ಬರ್ಲಿನ್ ಕುಂಜನಂದ ನಾಯರ್, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಲನಂದನ್, ಕೂತುಪರಂಬ ಸಮರ ಸೇನಾನಿ ಪುಷ್ಪನ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರ SPT ಸ್ಟಾಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ KC ಜೇಮ್ಸ್, CITU ನೇತಾರ K ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, CITU ನೇತಾರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ P ರಾಘವನ್, CPIM ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KSKT ಮುಖಂಡ K ಕುഞ്ഞിರಾಮನ್, EMS ರ ಮಗ EMS ಶಶಿ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ನೇತಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ VV ಶಶೀಂದ್ರನ್, KSTA ರಾಜ್ಯ ನೇತಾರರಾದ K ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಂಬಿ, ಕರಿವೆಳ್ಳೂರು ಮನೆಯಂಕುಣ್ಣು ಸಮರ ಸೇನಾನಿ ಕುഞ്ഞിಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಗೇರ್ಪಟ್ಟ ಪೈನವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ SFI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಧೀರಜ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, SFI ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಕೊಲೆಯಿದ ತಲಶೇರಿಯ CPIM ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರಿದಾಸ್ ಅಜನ್, RSSನವರು ಕೊಲೆಗೈದ DYFI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂಬಾಡಿ, ಪುಳ್ಳೂರು ITI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SFI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್, CPI ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾನಂ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ TH ಮುಸ್ತಫಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ PT ಥೋಮಸ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಏಕೋಪನ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ T ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್, ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ M ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್, ಕೋಯಿಕೋಡು ಮಾಜಿ ನೇರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ N ಶಂಕರನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ S ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ P ಗೋಪಿನಾಥ ನಾಯರ್, ಅಪ್ಪನಾಯರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ NA ಜೋಸೆಫ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತಾರ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಸತೀಶನ್ ಪಾಚೇನಿ, RSP ನೇತಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TK ಚಂದ್ರಚೂಡನ್, RJD ನೇತಾರ ಶರತ್ ಯಾದವ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ MM ಕುಟ್ಟಪ್ಪನ್, LJD ನೇತಾರ MK ಪ್ರೇಮನಾಥ್, KPCC ಮಾಜಿ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಸಕ KP ಕುഞ്ഞിಕಣ್ಣನ್, INL ನೇತಾರ PB ಮೊಹಮ್ಮದ್, CPIM ನೇತಾರ BV ರಾಜನ್, BM ಅನಂತ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಿನ್ಸೋ ಅಬೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ನಮೀಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾಬೆ ಜಿನ್ಗೋ, ಚಿಲಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪಿನೇರಾ, ಕೆನಡಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಯನ್ മൽറോണി, ആധുനിക സംഗീതകാര മൗറിസ്യ പൊലിനി, ഇറാൻ അവരുടെ ഘടകങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുമ്പാകെ കൊടുത്ത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ചർച്ച നടത്തി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്ന രേഖയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ടൈറ്റിക്കൽ ലൈൻ അഥവാ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ പേര്. അതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത്, പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച എന്ത്, അതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് എന്ത്, അതൊക്കെ സാർവദേശീയ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദേശീയ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്തല്ലോ, വർഗീയതയും BJP നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെൻറ്റുമാണ്. RSS BJP രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ്. അവരുടെ വർഗീയത അതിനേക്കാൾ വലിയ രാഷ്ട്ര ശത്രുക്കളാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മോദി ഗവൺമെൻറ് അത് നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രുവാണ്. മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു മധ്യത്തിൽ ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഉദയം ചെയ്ത ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം. അതിത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചൂഷണ സമൂഹമാണ്, മുതലാളിത്ത സമൂഹമാണ്. അവർക്ക് പണമുണ്ടാക്കാൻ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായും കൊള്ളയടിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ്. ആ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനം വിൽക്കുന്നവർ
വേറെ വാക്കില്ല, അവർ ജീവിക്കാൻ അധ്വാനം നിൽക്കുന്നത്. അവരെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുതലാളിത്തം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനോട് നമ്മൾ തത്വം പറഞ്ഞാലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ തകർക്കൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയല്ല, ഒരു വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിലൂടെ, സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ തകർക്കണം. അങ്ങനെ മുതലാളിത്തം തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കണം. ഇതാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത്. മാർക്സും ഏംഗൽസും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ തത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ. ബാക്കി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ പണവും ആയുധവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം. അതിനെ എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെയും പുരോഗമനവാദികളുടെയും കടമ. ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വലിയ തോതിൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കടന്നാക്രമണം ധനപരമായി തന്നെയാണ്. ആ ധനപരമായ കടന്നാക്രമണം വന്നത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിലൂടെ. ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിലൂടെ ധനപരമായ കടന്നാക്രമണം വന്ന് പല രാജ്യങ്ങളെയും അവർ തകർത്തു. ചില രാജ്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, പല അമേരിക്കയും മെച്ചപ്പെട്ടു, പല രാജ്യങ്ങളും തകർന്നു. അതൊരു ഭാഗത്ത്. പിന്നൊന്ന് സൈന്യത്തെ വിന്യസിപ്പിച്ചില്ല. ഒന്ന് യുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത യുദ്ധം. ഒരു യുദ്ധം അതാ ആർക്കും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം ലോകസമ്മേളനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉക്രൈൻ യുദ്ധം, ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം. റഷ്യ വലിയ രാജ്യം, ഉക്രൈൻ ചെറിയ രാജ്യം. അധിക സൈന്യമുള്ളത് റഷ്യയിൽ, കുറച്ച് സൈന്യമുള്ളത് ഉക്രൈനിൽ. ആയുധം കൂടുതലുള്ളത് റഷ്യയിൽ, ആയുധം കുറച്ചുള്ളത് ഉക്രൈനിൽ. ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ആയുധ വ്യാപാരികൾക്ക്, മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആയുധ വ്യാപാരികൾക്ക് ആയുധം വിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഈ സമരം. അത് യുദ്ധമല്ല, അതിക്രമം. അത് യുദ്ധമല്ല എന്നെ പറയുന്നത്, അത് അതിക്രമമാണ്, ഉദ്ദേശമാണ്. പാലസ്തീന് നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണം, അധിനിവേശം. അത് കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. ഈ പാലസ്തീനെ വിഭജിച്ച് 1948 ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു. ആര്? അമേരിക്കയും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഇസ്രയേലിന്റെ അതിർത്തി കടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുക, ആളെ കൊല്ലുക, ഭൂമി പിടിക്കുക, ഇത് ദൃഢമായി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് PLO എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായത്. അവിടെ പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, യാസർ അറാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം. അവർ കുറെ കാലം ലോകത്തിടയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് പരമാധികാരം നൽകണം, ഞങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണം, ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും എല്ലാം കൊല്ലുന്നു, ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോക സംഘടനയോട് പോയി പറഞ്ഞു. ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിന് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം കൂട്ടാക്കിയില്ല, മറ്റാരും കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നല്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തു, പാലസ്തീന് ക്ഷമിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന വട്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിറങ്ങി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹമാസ്. ഹമാസ് ഭരണത്തിൽ വന്നു, PLO പോയി, സഹി കെട്ടപ്പോൾ, ഈ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ സഹി കെട്ടപ്പോൾ, അപ്പോഴും അക്രമവും കൊല്ലവും അതായത് കേട്ടപ്പോൾ അവരൊരു ദിവസം പോയി ഇന്നലെ ആക്രമണം നടത്തി. അവരായിട്ട് വരുമ്പോഴായിട്ട് ആലോചിച്ചതിൻ്റെ വേറെ കാര്യം. ആ മിന്നലാക്രമണം നടന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസം 7-ാം തീയതിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നാണ് ആ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഇസ്രയേലിന്റെ പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള അധിനിവേശവും അക്രമവും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു. അതിനുശേഷം മുമ്പത്തെ എല്ലാം വിടും, അതിനുശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു. 2 ദശലക്ഷം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. വീടും വിട്ടു, നാടും വിട്ടെല്ലാം വിട്ടു. അവിടെ മിസൈലും ബോംബ് വിട്ട് ആ അതിർത്തി പ്രദേശമാകുന്ന ഗാസയും പ്രദേശങ്ങളും മുഴുവൻ തകർത്തു. ലോകത്ത് പല വലിയ രാജ്യങ്ങളും സൈന്യമുണ്ടായിട്ടും അധികാരമുണ്ടായിട്ടും ഈ പാലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. അമേരിക്ക ആ യുദ്ധം ഇപ്പം നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്രമണം ഇപ്പം നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് പറഞ്ഞ അപ്പം നിർത്തും. അമേരിക്ക സർവ്വ പിന്തുണയും ഇസ്രയേലിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാലസ്തീൻ ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അതിൽ ചില വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ അത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ബോംബ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ബോംബ് കൂടെ എല്ലാവരും പോകും. അതിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഓരോ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ, രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും,
അവിടെ മുസ്ലിം ആണ്, മറ്റേ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ മലപ്പുറത്ത് കേട്ട അത് മുസ്ലിം, അങ്ങനെ ആൾ മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം മാത്രം, തളങ്കരാന്ന് കേട്ട അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്. അവിടെ അവർ മതം ഇസ്രയേൽ തെമ്മാടി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വേഷമാണ് കേട്ടത്. ആരാണ് അവർക്ക് അതിന് അധികാരം കൊടുത്തത്? എന്ത് പിന്തുണയാണത്? അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോക സാഹചര്യത്തെ വല്ലാതെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തകർന്നുപോയി. റഷ്യ, USSR സോഷ്യലിസം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയ നാടിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മുസൽമാന്റെ ചോര ചിന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ, മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരില്ലേ, ക്രിസ്തീയ സ്വാതരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതില്ലേ, കണ്ണീര് ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരില്ലേ, അല്ലാമയ്ക്ക് പാല് പാടിത്തന്നൊരീരടി, അലമാലകൾ പിളർത്തിടും അതിന്റെ മാറ്റൊലി. മൗലാന മുഹമ്മദ് വിജയ പതാകേ, ജയ പതാകേ, രക്ത പതാകേ, നമോ നമസ്തേ വിജയ പതാകേ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಹೊಂದಿರಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಹೊಂದಿರಲು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿ ಮಾಂಸ ಪೇಶಿಗಳಿರಲು, ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು, ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು. ಜೈ ಸುಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ, ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ, ಜೈ ಸುಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ, ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು, ಯಾರ
ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಆ ಆ ಆ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, पार्टी कांग्रेस जिंदाबाद. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಹೊಂದಿರಲು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿ ಮಾಂಸ ಪೇಶಿಗಳಿರಲು, ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು. ರೈತರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ ಧ್ವಜದ ಮಾನವ ಕಾಯಲು. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಯಾರ ಹಸ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳು. ಆ ಆ ಆ ഇവളണിയും പൊന്നല്ലേ കനവുണരും ദിനമല്ലേ മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണിൻ നിൻ മനം പെണ്ണഴകിനു മിഴിവേകി എന്നെന്നും നിന്നില്ലേ മാറ്റേറും പൊന്നിൻ താരമേ. City Gold, Gold and Diamonds, Kerala and Karnataka, the glow of purity. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ರಕ್ತದ ಕಣ ಹೊಂದಿರಲು ಜಯಿಸು ಪತಾಕೆ ರಕ್ತ ಪತಾಕೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಹೊಂದಿರಲು ನಮ್ಮ